भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्यन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमष्टपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्तं कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजिष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुनम्। संजय कहले, सेतेबेले दयाभाव संपन्न चक्षु लोतकपूर्ण होइथिबा विमर्श होइथिबा अर्जुन को श्री मधुसूदन एई कथा कहले। भगवान कहउछन्ति, हे अर्जुन, एही विषम स्थल रे तुमर अज्ञान जनित मोह काहेकि जात हैला? एहा आर्यंकर करणीय नुहे। एहा स्वर्ग गति को रोध करे एवं एहा मध्य अकीर्तिकर। तुमे जेहेतु जणे क्षत्रिय, क्षत्रिय पाई युद्ध होची निहाती आवश्यक। हेले तुमे कीर्ति रे कलंक लगेबा पाई जाउछ। दया भाव को मने बही चक्षुरु लोतक झराई शोकरे दिशाई विसरना देखिना अर्जुन बदना। अर्जुने श्रीमधुसूदन कहिले हेमंत वचन क्लेव्यमास्मागम पार्थ नेततत्तेर्यपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतिजुष्णामि पूजर्हावारिशुद्धनाम्। हे पार्थ, तुमे कातर हो नहीं, क्लीबता को परित्याग कर, यह तुमर उपयुक्त नुहे। हे परंतप अर्थात शत्रुतापन तुच्छ हृदय दुर्बलता को त्याग करी युद्ध पाई निजको प्रस्तुत कराओ। अर्जुन कहले, हे मधुसूदन, रणक्षेत्र रे मु किपरि भीष्म आउ द्रोणक सहित बाण धरी युद्ध करिबि कहंतु तो। हे शत्रु विमर्दन, ए दुहे तो मोर पूजनीय अटंती। ए जे विषम उपगत किं पातु भर मोह जात। ए मोह अकीर्तिकारक स्वर्ग पथ निवारक। एहा तो अनार्य लक्ष्य
सुंदर तुझाए दुर्बलता तेजी उठिना जुद्धे जामाजी ताहु कहिले आराधना सुनन्तु श्रीमधुसूदना पूजनीयत भीष्मद्रोणा नारद विन्दीविकेशना तुम्बे तो शत्रु विमर्दन उचित नुहे एहि रण गुरन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तं भोज्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरर्नो गरियो यद् वा जयेम यदि वा न जयेयुः यारे हत्वा न जिजीविषामो स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र कार्पण्यदोष पहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समूढचेताः यच्छेयस्यानि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं साधिमन्तं प्रपन्नम्। महानुभाव गुरुजन मानकु बध न करी ए संसार रे भिक्षा करी खाइबा उचित हेब सिना, किंतु एपरिकी अर्थ अभिलाषी गुरुजन को बध कले ए संसार रे रक्त मिश्रित विषय सुख भोग करने को पड़ी थाए। ए युद्ध रे आम्भे माने जयलाभ करिबा अथवा आम्भ मानक से माने जय करिवे, ए दुईट मध्यरु के गोटिका आम पक्षरे श्रेयस्कर ताहा आमे माने जानी पारि नाहु। आउ जेउ मानको विनाश करी आम्भे माने जीवित रहिबाकू इच्छा करूनाहु, सेही धृतराष्ट्रंकर पक्षर व्यक्तिगण आम्भ मानक सम्मुखरे एबे उपस्थित अछंती। आत्मीय विनाश जनित ग्लानि रूपक कार्पण्य जोगु एवं भावी कुलक्षय दोष द्वारा मो चित्तर स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाउछि। मन धर्म विषय रे संदेहयुक्त हेउछि। मु आपणकर शिष्य तथा शरणागत, तेणु मु आपणको पचारुछि जहा मो पक्षरे हितकर से विषय रे मोते उपदेश दियंतु। महानुभाव गुरुजने बाधिबी नाही एहि रणे, हेले हुअन्तु अर्थकामी एहांको गुरु बोली बाणी। बरं वंचिबी भिक्षार्णे नवधी परे गुरुजने, रक्त मिश्रित सुख भोग भुंजिबा सर महाभाग। जदि वा आम्भर विजय अथवा लघु पराजय, ए दुई मध्यरे के श्रेय न करी पारे मने थय। जहांको बधिए संग्रामे नाइछु
ददक्षयोच्छक्कमुच्छयेणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमापसपत्नमृदनं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढकेशः परन्तपः नायुतश्चैत्य गोविन्द मुक्ता तस्मै बभूवः। पृथ्वी निष्कंटक तथा समृद्ध राज्य एवं स्वर्गलोकर आधिपत्य पाइले सुधा मु एपरी कौनसी उपाय देखु नाही जहाँकि मोर इंद्रिय ग्लानिकर एई शोक विनाश करिपरिबो। संजय कहिले, हे शत्रुतापनकारी निद्राजयी अर्जुन ऋषिकेशंकु एहीपरि कहिले एवं हे गोविंद मु युद्ध करिबि नाही बोली कही मौन होइगले। समृद्ध कंटाहीन राजर हेले विराजन स्वर्गलोकर अधिकार जदि प्राप्त हुए मोर तथापि न दिसे उपाय कि रूपे जीव शोक भय इंद्रिय पीड़ा घोरतर हे शोक अतीव दुस्तर शत्रुतापन अर्जुन से पुणी निद्रा जयी जान ए सबु कथा ऋषिकेशे जनाई मनर विरसे कहिले गोविंदଙ୍କୁ चाही हे युद्ध न करिबि मोहि ताहु से होइले मौन संजय जनान्ति सन तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्यशोचस्तं प्रज्ञं बादाश्च वाससे गतासु न गतं शंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हे भरतवंशज धृतराष्ट्र दुई सेना मध्य उपस्थित थिबा विषादग्रस्त अर्जुन को ऋषिकेश हसिला परि होई एई कथा ही कहिले। भगवान कहले, अर्जुन जेउ मानक पई तुमे शोचना करूच ना सेमाने कौन प्रकृत रे तुमर आत्मीय स्वजन? तुम्हें शोचना करवा उचित नुहे। तुम्हें सेमानक पई शोक करुअछ, पंडितंक कथा कहूच। पंडित माने मृत आउ जीवित व्यक्तिंक पई शोचना करती नहीं। अरे शरीर सीना चली जीवो हेले शरीर भितरे आउ जणे अछि बोली तोर कोन ज्ञान होछि अर्जुन? एयन्ते शुण हे भारत उभय सेना मध्यगत थिले अर्जुन विषादरे चाहिले ऋषिकेश बरे हसिला परि से होइन कहिले शुण हे अर्जुन शोचना कर जहा पाई से शोक उचित नुहाई पंडित ज्ञानी गुणी परी कहूछ कथा सुमारी मृत जीवित लोक पाई पंडित शोक न करई नते बाहं जतु नाशं न तं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परं देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति रुधिरस्तत्र न मुह्यते
ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ରାଜାମାନେ ପୂର୍ବେ ଯେ କେବେ ହେଲେ ନଥିଲେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ନ ରହିବା ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଦେହଧାରୀ ବା ଜୀବାତ୍ମାର ଏହି ଦେହରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆସେ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାହାର ଅନ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣ ବିଷୟରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କେବେ ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ନଥିଲ ଅତୀତରେ, ଆମ୍ଭେ ବି ନଥିଲୁ ସେ କାଳେ। ନଥିଲେ ଏହି ରାଜାଗଣ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଜାଣ। ଆବର ଭବିଷ୍ୟ ଆଗତେ, ନଥିବୁ ସର୍ବେ ଆତ୍ମମତେ। ଏମନ୍ତ ବଚନ ପ୍ରମାଣ, ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରରେ ଥାଇ, ଏ ଦେହ ଯେ ସନ ଭୋଗଇ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୌବନ, ଶେଷରେ ଦେହ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଦେହ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ତ, ଅପର ଦେହଟି ପ୍ରାପତ। ସେ ଯୋଗୁ ଜନମ ମରଣ, ମୋହ ନ କରେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟ, ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦଃ। ଆଗମାପାୟିନୋ ନିତ୍ୟଂ, ସଂସ୍ଥିତିକ୍ଷସ୍ବ ଭାରତ। ୟଂ हि न व्यथयन्ते ते, ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷର୍ଷଭ। ସମଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରଂ, ସମୃତତ୍ୟାୟ କଲ୍ପତେ। ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ବିଷୟ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିର ସଂସର୍ଗ ହିଁ ଶୀତ, ଉଷ୍ମ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଆଦିର କାରଣ ଅଟେ। ଏହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ସଂଯୋଗରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ବା ସାମୟିକ। ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିନିଅ। ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ବିଷୟ ସଂଯୋଗ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ ନ କରାଏ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୃତମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥା ବା ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ବିଷୟ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯୋଗେ କୁନ୍ତୀର କୁମାର। ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପ୍ରାଣିଏ ଭୋଗନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏସବୁ ଜାଣଟି ଅନିତ୍ୟ, ସ୍ୱଭାବେ ହୁଏ ଆତଜାତ। ତହୁଁ ସେ ସବୁ ହେ ଭାରତ, ତୁମ୍ଭର ସହିବା ଉଚିତ। ଯେ ନର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୀଡ଼ନେ, ବ୍ୟଥିତ ନ ହୁଅଇ ମନେ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଜ୍ଞାନ, ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଜାଣ। ସେ ଲଭେ ଅମୃତ ପରମ, ତାକୁ ମିଳଇ ଦିବ୍ୟ ଧାମ। ନା ସतो ବିଦ୍ୟତେ ଭାବೋ, ନା ଭାବೋ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ। ଉଭಯೋରପି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତঃ, स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा, नित्यस्वेक्तः शरीरिणः। अनशीनो प्रमेयस्य, तस्माद्युद्धस्य ଭାରତ। ଅସତ୍ ବା ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟୀ କିଛି ନଥାଏ, ଆଉ ସତ୍ ବା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ।
तत्वदर्शीମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସତ୍ ଆଉ ଅସତ୍ ଉଭୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ବ୍ୟାପୀ କରି ରହିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଏହି ଅବ୍ୟୟ ସ୍ୱରୂପର ବିନାଶ କରିବାକୁ କେହି ବି ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅପ୍ରମେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପଲବ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ବା ବିନାଶଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଭରତ ବଂଶ, ତୁମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଅନିତ୍ୟର ଅର୍ଜୁନ, ବିନାଶ ନ ଘଟେ ନିତ୍ୟର ଅର୍ଜୁନ। ସତ ସତ କୁହେ ସନ ଅର୍ଜୁନ, ବୁଝନ୍ତି ତତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗଣ ଅର୍ଜୁନ। ଯେ ବ୍ୟାପୀ ଅଛି ଏ ଜଗତ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ। ସେ ଅକ୍ଷୟର କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, କାହାରି ସୁଧା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ। ୟ ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ ୟଶ୍ଚୈନଂ ମନ୍ୟତେ ହତଂ, ଉଭୌ ତୌ ନ ବିଜାନୀतो নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা বা বিজাবা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্য শাশ্বতোऽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ন হন্যতে ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଜାଣେ ନା, ସେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ଏ ଦୁହେଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କଦାପି ଜନ୍ମ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ବା ଜନ୍ମର ରହିତ, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ପୁରାତନ ଅଟେ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବିନାଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଜଣ, ସେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରମେୟ ପୁଣ। ଅନିତ୍ୟ ଅଟଇ ଶରୀର, ବିନାଶ ତେଣୁ ହୁଏ ତାର। ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ ଦିଅ ମନ। ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ମଣେ ଘାତକ, ଯେ କହେ ଆତ୍ମା ହୁଏ ହତ। ଉଭୟେ ଅଟନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ, କହୁଛି ତାହାର କାରଣ। ଆତ୍ମା କାହାକୁ ନ ନାଶଇ, ଏ ପୁଣି ନିହତ ନୁହଁଇ। ବେଦଂ ବିନାଶିନଂ ନିତ୍ୟଂ, ୟ ଏନମଜମବ୍ୟୟଂ। କଥଂ ସ ପୁରୁଷ ପାର୍ଥ, ସଂଘାତୟତି ହନ୍ତିକम्। ভংসাসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সঞ্জাতি নবানি দেহি। ন্যন্যানি ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଜନ୍ମରହିତ, ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେ କିପରି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବା କରାଇବ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ନାହିଁଟି ଜନମ, ନଥାଏ ବୃଦ୍ଧି କି ମରଣ। ଏହା ଅନାଦି ଚିରନ୍ତନ, ସେ ପୁଣି ନିତ୍ୟ ପୁରାତନ। ଶରୀର ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ନାଶ, ଆତ୍ମାର ନଥାଏ ବିନାଶ। ଜୀବାତ୍ମା ବିନାଶ
ଅବିନାଶୀ ନିତ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଜନମ ରହିତ ହେମନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯାର ଥାଇ ହେ ପାର୍ଥ କହ ସେ କିମ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ କେମନ୍ତେ ଯାସିବ କିୟ ବା ନାଶ କରାଇବ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अचद्वयमदाह्वय मक्लेद्य स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଆର୍ଦ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଛେଦନ, ଦହନ, ମଜ୍ଜନ, ଶୋଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଗତ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ ତଥା ସନାତନ ଅଟେ। ତେଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣାବସନ ପ୍ରାଣିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନୂତନ ତେସନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ଜୀବାତ୍ମା କରେ ପରିହର ନୂତନ ଘଟେ करे वास नव शरीर परकाश शास्त्रे न हुए छेदन हुतासन करे दहन तेसन जीर्ण कळेबर जीवात्मा करे परिहर नूतन घटे करे वास नव शरीर परकाश शास्त्रे न हुए छेदन हुतासन करे दहन आर्द्र न हुए जले जान शुष्क भी न करे पवन छेदन दहन मजन आवर एहार शोषण संभव नुहे कदाचन जेणु से नित्य सनातन अचल सर्वगत स्थिर हेमंत लक्षण आत्मार अव्यक्तय चिन्तय अविकर्यो मोच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि आत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहर्यर्थे न तं शोचितुमर्हसि। ଏହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତଥା ଅବିକାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଗୋଚର ବୋଲି କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଆତ୍ମାର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ମହାବାହୁ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଦେହ ସହିତ ସର୍ବଦା ଜାତ ଏବଂ ମୃତ ହୁଏ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଅ ନା, ତଥାପି ଏହା ପାଇଁ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମର ଶୋକ କରିବା
ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଚିନ୍ତନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ନୁହେଁ ତ ଜାଣିଏ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ହେ ପାର୍ଥ ଶୋକ ପରିହର ଆତ୍ମାର ଜନମ ମରଣ ଦେହ ସହିତ ଯଦି ମଣ ହେଲେ ବି ତାହା ମହାବାହୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶୋକ ଆଉ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनामाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हे ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଦି ବା ଉତ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ବ ରୂପ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ମଧ୍ୟ ବା ସଂସାରରେ ସ୍ଥିତିକାଳ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତ ବା ପ୍ରକାଶିତ, ବିନାଶ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ଅପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଶୋକ କ'ଣ? କେହି କେହି ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁମାନ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦେଖନ୍ତି, କେହି କେହି ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କେହି ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶୁଣନ୍ତି, କେହି କେହି ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରଣ, ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଏହାର ନାହିଁ ନିବାରଣ, ତେଣୁ ଏ ଶୋକ କାରଣ। ଜୀବ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବ ରୂପ, ପ୍ରମାଣେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ମଧ୍ୟେ ବିହରେ ଏ ଜଗତ, ସେବେଳେ ହୁଏ ପ୍ରକାଶିତ। ନିଧନ ପରେ ସର୍ବଭୂତ, ଆବର ହୁଅନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଏକଥା ବୁଝି ହେ ଭାରତ, ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦେହି ନିତ୍ୟମବଧ୍ୱେୟଂ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୟ ଭାରତ, ତସ୍ୟ ସର୍ବାଣि ଭୂତାନି न तं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्यं न विकम्पितुमर्हसि। धर्माधिजुधात् श्रेयो अन्यत् କ୍ଷତ୍ରିୟस्य न विद्यते। हे ଭାରତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ସର୍ବଦା ଅବଧ୍ୟ ବା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏଣୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣାର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ କରି ଅନୁମାନ, ବିସ୍ମୟ ଦେଖେ କେଉଁ ଜନ, କେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ବହି, ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରଇ, କେହୁ ବା ବିସ୍ମୟରେ ଶୁଣି, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ପାରନ୍ତି ଜାଣି। ଆତ୍ମାର ସର୍ବଘଟେ ବାସ, ସ୍ୱଭାବେ ନ ଥାଏ ବିନାଶ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ଶୋକ ନ କର ହେ ଭାରତ। ସ୍ୱଧର୍ମ କରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ଶୋକେ ନ ହୁଅ ବିଚଳିତ। ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ଶ୍ରେୟସ୍କର, ନଥାଏ କିଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର। ୟଦୃଚ୍ଛୟା ଚପପର୍ଣ୍ଣଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମପବୃତମ୍, ସୁଖିନଃ କ୍ଷତ୍ରିୟା ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भवित स च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। हे पार्थ, ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗର ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ନ କର, ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ଯଶ ନାଶ କରି ପାପ ଭାଗି ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚିରକାଳ ତୁମ୍ଭର ଅପଯଶ କହି ତୁଲିବେ। ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପକ୍ଷରେ ଅପଯଶ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଯଶ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାର୍ଥ ଯାଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭର ମୁକ୍ତ ପଥ। ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପ୍ରାପତ ଏସ ନ ସମର। ଯଦ୍ୟପି ଏ ଧର୍ମ ସମର ନ କରି ପରିହାର କର। ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶୀ ଲଭିବ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ରାଶି। ଭୟାଦ୍ରୋଣା ଦୁରପରତଂ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ତେ तं ମହାରଥା। ये सञ्चतं बहुमतो भूतयस्य शिराघवम्। अवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। ତୁମ୍ଭେ ଭୟରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲ ବୋଲି ମହାରଥୀମାନେ ମନେ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁମେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହୀନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ। ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଅନେକ ଅକଥ୍ୟ କଥା କହିବେ। ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆପର ଯଶ ତୁମ୍ଭର ଜନେ ଘୋଷିବେ ନିରନ୍ତର। ମାନି ଜନଙ୍କୁ ଅପଯଶ ମରଣୁ ବଳି ଦିଏ କ୍ଲେଶ। ଭୟ ନ କଲ ବୋଲି ରଣ ଚିନ୍ତିବେ ମହାରଥୀ ଗଣ। ଯେ କରୁଥିଲେ ଯଶ ଗାନ ମଣିବେ ବେ ତୁଚ୍ଛହୀନ। ତୁମ ହିତକାରୀ ଗଣ ନିନ୍ଦିଣ ତବ ବୀରପଣ। କହିବେ ନାନା କୁବଚନ ଏଥୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଣ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समीकृत्वा लाभालाभो जयाजयो। ततो युद्धाय युज्यस्य नैनं पापमवाप्स्यसि। ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟତ ହୁଅ, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହେବ। ଜୟ ଲାଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥାନ କର। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଜୟ ପରାଜୟକୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ତୁମେ ପାପରେ ଆଉ ଭାଗୀଦାର ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ନିହତ ଏ ସମାରେ ସୁଖ ଭୋଞ୍ଜିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଯଦି ବିଜୟ ହୁଏ ତବ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜଭୋଗ। ଉଠ ହେ କୁନ୍ତୀର ନନ୍ଦନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କର ରଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମମଣି ହେଉ ବା ଲାଭ ହେଉ ହାନି। ଜୟ ହେଉ କି ପରାଜୟ ନ ଚିନ୍ତି ଯୁଧେ ମନ ଦିଅ। ସମଜ୍ଞାନରେ କଲେ ରଣ ପାପ ନ